Function or method. Yeah, functions or methods in Java. See, both are synonyms only, right? In previous languages, right? C, C++, we will call functions, but in Java, we'll call methods. But both we can use, not an issue. Okay. First, let's discuss about what is function. Okay. So let's discuss the definition. Okay. See, if you want to achieve or if you want to perform, if you want to perform a task, okay, if you want to perform a task, we should use methods. Okay. So why do we use methods, guys? Methods means if you want to perform some task, okay, the task could be addition of two numbers or subtraction of two numbers or just printing something or sending data to the text box or clicking on a button or getting that data from the UI. Okay, it could be anything. Okay, task in the sense, task can be entering the data into text box or click event, etc. Okay, we have many tasks that we are going to see in future. Okay. So first, I will show you the syntax. It's simple, guys. First, modifier will be there. Modifier, right? Then a return type, right? Then method name. So here parameter list, guys. So we can have 0 or more parameter. Disturbance or something. From my end, Yes, sir. okay. One second, let me close the door. Voice resound. Voice resound వస్తుందా? Yes, sir. హలో, ఏం ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి కొంచెం గట్టిగా. హలో సార్ నాకైతే వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది? రీసౌండ్ వస్తుందా? See, how about now, guys? Is it okay? Okay, sir. Still you are getting resound? No, sir. No, sir. Okay. It's a parameter list. Here, after parameter list, open curly braces and close the curly braces. Here we will write set of statements. Okay. I will show you simple one. See modifiers in the list. See modifier in the sense, what are the different modifiers we have, guys? In the last session, we discussed briefly the public, private, final. Private. Yeah, final as well. Public, private, Final, protect. Final, etc. Right? Yes. These all are modifiers. Return type means every method must return something, guys. Okay. So if you don't want to return anything, we will keep void. Okay. And void. See any data type it could return. Okay. Int. Otherwise string. Okay. Otherwise we will see arrays in futures. Okay. It could return arrays as well. Okay. Arrays, enums. Okay. Many things. Okay. These I mean like arrays, enums will be new to you. Okay. Return type. Then method name. The method name can be anything, guys. Anything. See, while giving method name, right, guys, we should provide meaningful method name. Okay. See, simply we cannot give A or B or something like this. No, we should not do like that. We should give some meaningful name. Okay. Then obviously parameter.
suppose if you want to take some data from outside, right, we'll give parameters and again curly brace open and close. Okay. I'll simply show some examples. I am creating a public method. Say I am not returning any method. I am not returning any value. That's why I'm keeping void. Okay. I'm keeping void. So here method name is enter username. Okay. See, obviously we can have 0 or more parameter. Okay. We can have 0 or more parameter. Here we are supposed to enter some username, right? That's why let's have a parameter username, right? Now here we will write some set of statements. Okay. See, this is the example, guys. Okay. Are you good with the syntax, guys? Modifier, simple one. See, modifier, return type, method name, parameter list, and Parameters list. open curly brace and close the curly brace. See, do you have any doubts in understanding the syntax? See, here modifiers is not mandatory, guys. Okay. See, without modifier also you can keep. In the sense like void login. Here modifier is not mandatory one, but return type is mandatory, guys. Method name is mandatory. Again, parameter list, right? Based on our requirement, we can keep. See here, we should enter the username, right? See, in order to enter username, we should need some data, right? That's why I kept parameter. See here, method name is login button. Click login button. See here, I don't have to use any like data. That's why I did not take any parameter. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి guys. ఇక్కడ మనం పారామీటర్ ఏం యూజ్ చేయాలా, ఇక్కడ మనం పారామీటర్ యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద సింటాక్స్ గైస్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ సే yes, otherwise say no. Okay, but Guys, anyone having doubts? Tarun, how about you? Have any doubts in the syntax? wide click but హలో, అన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సింటాక్స్ లో? ఇది వైడ్ క్లిక్ లాగిన్ బటన్ ఇది మనం యూజ్ చేసాము. ఇది ఇంకా యూజ్ చేయలేదు, జస్ట్ నేను జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మనం ఇంకా యూజ్ చేయలేదు, ఫ్యూచర్ లో యూజ్ చేస్తాం. అన్నా మనం మొన్న యాక్చువల్గా మనం లోకల్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పుకున్నాం, ఇన్స్టాన్స్ స్టాటిక్ గురించి చెప్పలేదుగా. ఇన్స్టెంట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ గురించి చెప్పలేదా? ఆహాహా. ఓకే ఓకే, సరే సరే, అది కూడా చెప్దాం. ఓకే. ఓకే, అది చెప్పారేమో అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అది కూడా చెప్దాం. ఓకే, అంటే మనం మెయిన్ మెథడ్లో లోకల్ వేరియబుల్ కాల్ చేసి ప్రింట్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేసాం. చేస్తాం. ఓకే, అది ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టాన్స్ స్టాటిక్ ఎందుకని చెప్పలేదు. సరే సరే, ఓకే, ఐ విల్ కవర్ దట్ యాజ్ వెల్. వస్తాను. ఓకే Ah. ఓకే, హౌ అబౌట్ అదర్స్? ఖదీర్, ఫజల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద సింటాక్స్? సార్ ఇప్పుడు ఇది సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ డౌట్ సార్. Yeah, please tell me. See, try speak in English, otherwise speak in Telugu, not an issue. సార్ యాక్చువల్ గా అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కదా సార్ చెప్పుకుంటుంది. ఫంక్షన్స్, అవును, ఫంక్షన్స్ లేకపోతే మెథడ్స్. యా, సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లో మీరు అన్నారు కదా సార్, అంటే అక్కడ పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తాం, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ దగ్గర పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, ఫైనల్ ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం సార్. అవును అవును, ఇవి మాడిఫైర్స్. ఓకే, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ దగ్గర ఏమో ఇప్పుడు వాయిడ్, ఇంట్, స్ట్రింగ్, అరే అవి యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ అరేస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఈనమ్స్ అని ఉంటాయి, ఈనమ్స్ చూస్తారు మీరు ఫ్యూచర్ లో. సపోజ్ Yes, ఏమైనా sir. క్లాస్ టైప్స్ ఉంటాయి, క్లాస్ టైప్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇంటర్ఫేసెస్ పెట్టుకోవచ్చు, చాలా పెట్టుకోవచ్చు మన రిటర్న్ టైప్. నసీరుద్దీన్, వ్యూ కొంచెం ఫాంట్ సైజ్ మార్చు. ఫాంట్ సైజా? జూమ్ జూమా? లేకపోతే జూమ్ చేయి. పైనుంచి సెలెక్ట్ చేసుకొని జూమ్ చేసేది సరిపోతుంది. వ్యూకి వెళ్ళు. జూమ్ ఎక్కడ ఉంది? వ్యూ లోనా? ఆ, ఓకే, ఆ వెళ్ళు. వ్యూలో అది ఉంది సార్.
కంట్రోల్ నమ్ ప్లస్ అంటే ఇంకా కంట్రోల్ నమ్, వేర్ ఇస్ ద నమ్? కంట్రోల్ నమ్ ప్లస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? ఓకే, ఓకే, చెప్పండి కజిత్. వైడ్ దగ్గర ఇంటూ స్ట్రింగ్. ఓకే, వాయిడ్ ఉండొచ్చు. సపోజ్ వాయిడ్ అంటే మన మెథడ్ ఏమి రిటర్న్ చేయలేదు అనుకోండి, మనం రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ పెట్టుకుంటాం. సపోజ్ మన మెథడ్ ఏమన్నా రిటర్న్ చేసింది అనుకోండి, మనం ఇంట్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ వేరే అదర్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే ఓకే, సార్, మెథడ్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. మెథడ్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, మీనింగ్ఫుల్ గా పెట్టుకోవాలి మనం. ఇక్కడ చూడండి నేను ఎట్లా పెట్టాను. అగైన్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే పాస్కల్ కేస్, ఐ మీన్ లైక్ క్యామెల్ కేస్ యూజ్ క్యామెల్ కేస్ యూజ్ చేసాం. చేయాలి ఖచ్చితంగా. మెథడ్ నేమ్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ మెథడ్ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం మెథడ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక టాస్క్ అచీవ్ చేయాలంటే, ఒక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంది, ఇక్కడ నా టాస్క్ ఏంటి, నేను యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఒక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్లా మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే చేస్తామో దాని పేరు పెట్టుకోవాలి అంతే. ఓకే సార్. ఈ మెథడ్ బాడీలో మనం ఏదైతే చేస్తామో దాని పేరు పెట్టుకుంటాం అంతే. అండర్స్టాండ్. ఓకే, హౌ అబౌట్ అదర్? Gauss, Harsha, Karishma, how about others? You all Okay, good with sir. the syntax? No doubts. Okay, Okay, sir. okay. Next. Okay, next. See types of methods, guys. Okay. See, once we Sir? discuss. 1 second ఇక్కడ. సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. Hmm. సో ఫంక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వన్ ఏటీఎం సెంటర్, రైట్? ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి మీరు ఏం ఫంక్షన్స్ చేస్తారు? విత్డ్రా, డిపాజిట్, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, విత్డ్రాలు. తరుణ్ తప్ప డిపాజిట్ ఇంకెవరు చేస్తాం. మాట్లాడరా? సార్ నేను Mini మాట్లాడాను సార్. statement. Clear? What currently you are doing? You are listening, right? And someone is talking, right? Someone is just watching, right? All these are the functions. Every activity is a function. అర్థమైందా? Okay. ఎవ్రీ Yes, sir. యాక్టివిటీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. మనం క్లాస్లో ఏముంటాయి, డేటా ఉండిద్ది. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా యు ఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశారు, ఆ 2 వేరియబుల్స్ని సమ్ చేయాలి, అది ఒక ఫంక్షన్, రైట్? యు ఆర్ వాకింగ్, దట్ ఈస్ వన్ ఫంక్షన్, రైట్? యు ఆర్ టాకింగ్, దట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. యు విజిటెడ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏటీఎం సెంటర్. ఇన్ ఏటీఎం సెంటర్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఏటీఎం సెంటర్లో? తరుణ్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడండి. విత్డ్రా, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ. సార్ వినపడుతుందా? విత్డ్రా, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, Balance. బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, ఇంకా డిపాజిట్, Min పిన్ Deposit. జనరేషన్, పిన్ And జనరేషన్. statement. ముందర ఖాళీ పెట్టాలి సార్, తర్వాత ఎన్ని. సో ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్. మరి ఈ ఫంక్షన్స్ ని హౌ వి డిఫైన్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్. క్లాస్లో ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్, ఫంక్షన్స్, ఇంతకు మించి ఏముండదబ్బా. నిన్నటి దాకా మనం వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము కదా, ఇవాళ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఫంక్షన్ కి ప్రతి ఒక్కటి సింటాక్స్ అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి ఫంక్షన్ కి? ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ ఉంది. పబ్లిక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ మనం చెప్పింది చూడండి. పబ్లిక్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్. ఈ వాయిడ్ అనే దాన్ని రిటర్న్ టైప్ అంటారు. తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్. ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. అంటే మీరు ఏం పర్పస్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? విత్ దట్ పర్పస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు విత్డ్రా సమ్ మనీ. చూడండి ఇక్కడ విత్డ్రా అని ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు డిపాజిట్ మనీ.
సో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ని బట్టి ఏం జరుగుతుందో ఎవడైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలంటే మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద పిన్ చేంజ్, రైట్? సో ఫంక్షన్ నేమ్ని బట్టి లోపల ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలగాలి. అట్లా ఫంక్షన్ నేమ్స్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, అది పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్. ఈ బ్రాకెట్ పక్కన ఉంది చూసారా, స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్, రైట్? వీటిని పారామీటర్స్ అంటారు. స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ దాన్ని పారామీటర్ అంటారు. తర్వాత ఆ ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్ దాన్ని స్కోప్ అంటారు. అంటే ఈ రెండు బ్రేసెస్ మధ్యలో రాసినటువంటి ఎటువంటి కోడ్ అయినా ఆ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన కోడ్ అయింది. అర్థమైందా? ఇది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎనీ యాక్టివిటీ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. యు ఆర్ వాకింగ్, దట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. యు ఆర్ రన్నింగ్, దట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, రైట్? You visited a ATM center and performing some certain functions. అట్లా ఏది చూసినా ఒక యాక్టివిటీని ఒక ఫంక్షన్ కింద రాసుకుంటారు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ యువర్ స్టూడెంట్స్. సో along with your data, what are the things you can do? Why you joined this session? Why you joined the session? For learning the course of Java. To learn the course. That is one function, right? అది ఫంక్షన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఎంటిటీ. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే ఇప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించండి. యాజ్ ఎ పర్సన్ యూ హ్యావ్ సమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే యూ హ్యావ్ 2 legs, 2 hands, 1 head, రైట్? 2 eyes. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యాట్రిబ్యూట్స్. వీటిని Attributes. యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని వేరియబుల్ కింద పెట్టుకుంటాం. And we are going to, with these attributes, we can perform certain functions or methods or activities, right? With eyes, we can watch. With legs, you can walk. All these are the functions. Arthavinda? So every entity will have variables and functions. ఆ ఎంటిటీనే క్లాస్ అంటారు. Go ahead. ఓకే ఓకే అన్నా అక్కడ ఒకటి చెప్పు. మనం ఇది డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం కదా, అది మెయిన్ మెథడ్ లెక్క అంటే మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవడానికి. ఇది కూడా పబ్లిక్ వాయిడ్ అంటే యూజర్ నేమ్ అది మెయిన్ మెథడ్ లెక్క ఇది. ఇది డిఫరెంట్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఆ మెథడ్ నేమ్ మెయిన్ ఉంది కాబట్టి మనం మెయిన్ మెథడ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ యూజ్ చేసాం. ఇది వచ్చేసి మనం ఆ ఇప్పుడు మెయిన్ మనకి మెథడ్ లో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అరే తీసుకున్నాడు చూసారా, స్ట్రింగ్ అరే ఆర్. ఇది మనం ఖచ్చితంగా ఇది ప్రోటోటైప్ అన్నమాట. మెయిన్ మెథడ్ ఓకే ఓకే మనం దీంట్లో మెయిన్ బదులు MAINN ఇచ్చాను మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేస్తే రన్ యాజ్ అనేది మనకు కనపడదు. దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ ఉండాలి, స్టాటిక్ ఉండాలి, వాయిడ్ ఉండాలి, మెయిన్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఎందుకు ఉండాలి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? ఎందుకు ఉండాలి? ఈ మెథడ్ లో మనం ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటామా? యూజువల్ గా ఏంటంటే మనకి JVM జావా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దీంట్లో మెయిన్ మెథడ్ బాడీలో ఏదైతే ఉందో వాటి వరకే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఏదైతే మెయిన్ బయట రాసామో వాటిని ఖచ్చితంగా దీంట్లో కాల్ చేయాలి, లేదనుకుని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే ఓకే అన్న. ఈ కేసులో చూడండి, న్యూ వేరియబుల్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా, మెయిన్ మెథడ్. ఇది జస్ట్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యేది కానీ ఈ ఏజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ నాట్ కాల్డ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్. అది మెథడ్ కాలింగ్, అది నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు అదే సార్ ఇందాక నేను అడిగింది. అంటే పబ్లిక్ దగ్గర మనం ప్రైవేట్ పెట్టొచ్చు, స్టాటిక్ తీసేసి వాయిడ్ దగ్గర ఇంట్ స్ట్రింగ్ అవి పెట్టొచ్చు. అవేనా సార్? ఏదని పెట్టొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ బేసిక్స్ కవర్ చేస్తాడు. ఒకసారి కవర్ చేసిన తర్వాత డౌట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అడుగు. ఓకే ఓకే. మనం ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాము కదా. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మనం ప్రైవేట్ మెథడ్ అంటాం. ఓకే సార్. మనం ప్రైవేట్ మెథడ్ గా ఉంటే ప్రైవేట్ మెథడ్ అని తెలియదు. ఫంక్షన్స్ విత్ వాయిడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్స్ చూపించు నసరుద్దీన్. అది మొత్తం చెప్తాం సార్. అట్లా చెప్తే అర్థమైంది. మీరు ఇప్పుడే ఈ ఫంక్షన్ గురించి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అడగండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, చెప్పకముందే డౌట్స్ వేస్ట్. ఓకే సార్. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్ మనకి 2 types ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ గా. ఓకేనా? వన్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్
సెకండ్ వన్ ఏంటంటే స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, సేమ్ మనకి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ లాగే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్. నసీరుద్దీన్, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్టాటిక్ గురించి separate గా మాట్లాడదాం. ఓకే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఓకే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ థింగ్స్, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే ఓకే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఓకే సేమ్ జస్ట్ సింటాక్స్ చెప్తాం సార్, దాని తర్వాత మనం జస్ట్ యా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ గురించి చెప్తాం. యా గో హెడ్. సింటాక్స్ ఏంటంటే జస్ట్ మనకి మాడిఫైర్ ఉంటుంది, మాడిఫైడ్ దెన్ రిటర్న్ టైప్ దెన్ మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్ కర్లీ ఐ మీన్ లైక్ పారాన్సిస్ లో మనం పారామీటర్ కావాలంటే పారామీటర్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ దీని స్టాటిక్ మెథడ్ కి సింటాక్స్ ఏంటంటే మాడిఫైయర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది చెప్తాను. రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఇది మీరు చూసారనుకోండి, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ కి ఓన్లీ మనం స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్. ఇప్పుడు మన మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో స్టాటిక్ అనేది లేదనుకోండి, దాన్ని మనం ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటాం. ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అన్నా ఇన్స్టాన్స్ అన్నా రెండు సేమ్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎంతమందికి తెలుసు ఇన్స్టెన్స్ అంటే? నిన్న చెప్పుకున్నాం. నిన్న క్లాస్లో మనం 2 క్లాసులు క్రియేట్ చేసాం. ఒకటి వాయిడ్ మెయిన్ క్లాసు, 2 వేరే స్టూడెంట్ వేరే క్లాస్. స్టూడెంట్ సార్, స్టూడెంట్ రైట్? క్లాస్. దాన్ని వాడాలంటే టెస్లా కార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఒక కార్ని వాడాలంటే ఏం చేయాలి? డ్రైవర్ ఉండాలి. అట్లానే మన క్లాస్ని వాడాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్నే ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నారు. అది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటే ఎవ్రీ టైం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అదే స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే స్టాటిక్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్. క్లాస్. ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్. ఓకే, ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్సెస్ మనం కంప్లీట్ గా మనం లైక్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ సి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ గైస్. నేను ఒక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం గైస్? మనం ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తాం, న్యూ క్లాస్. ఓకే, ఇది మనం డైరెక్ట్ మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే అనుకున్నా, రన్ అయిద్దా ఇది? రన్ అవుతుంది సార్. అవ్వదు ఎందుకు? సార్. ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి లేదు కదా ఆప్షన్. మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ జేవిఎం. మెయిన్ మెథడ్ అనేది లేదు. మనం సింపుల్ గా ఎక్లిప్స్ లో జస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అని రాయన అవసరం, జస్ట్ మెయిన్ అని రాసి కంట్రోల్ స్పేస్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది చూపించచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ మాడిఫైడ్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టర్, మనం ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. పబ్లిక్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మాడిఫైర్స్ అనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి నేను వాయిడ్ పెట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఇవ్వాలి. ఓకేనా, అది ఐ మీన్ లైక్ క్యామెల్ కేస్ వచ్చాయి. సేమ్ మనం వేరియబుల్స్ ఎట్లా ఇస్తామో ఇక్కడ కూడా మనకి క్యామెల్ కేస్ ఇస్తాం. ఇక్కడ జస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను. రియల్ టైంలో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వేరేగా ఉంటాయి. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎంటర్
యూజర్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ నేను రిటర్న్ టైప్ ఏం పెట్టుకున్నాను? స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తాం. మనం వాయిడ్ తప్ప ఏ రిటర్న్ టైప్ యూజ్ చేసినా మన మెథడ్ ఖచ్చితంగా ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. గెట్ హెడర్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం? హెడర్ టెక్స్ట్ ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. గెట్టో రిట్రీవ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నాం. రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్. ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే దిస్ మెథడ్ మస్ట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్. ఖచ్చితంగా మనం రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ పెట్టాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్ట్రింగ్ టైప్ డేటాని రిటర్న్ చేయాలి. అవునవును. ఫస్ట్ మనం కన్సోల్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం. get the header text. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఖచ్చితంగా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మ్యాండేటరీ గైడ్. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ సంథింగ్ నేను హెడర్ అని పెడుతున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఇచ్చాం? స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం. ఖచ్చితంగా మనం స్ట్రింగ్ టైప్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ చేయాలి. మనం అక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంటి వాల్యూ ఇచ్చాం అనుకున్నాం, కంపైల్ టైం ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటి టు స్ట్రింగ్. అర్థం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే రిటర్న్ టైప్ ఇస్తామో ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఖచ్చితంగా మనం స్ట్రింగ్ టైప్ వాల్యూనే ఇవ్వాలి. గైస్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే మనం వాయిడ్ తప్ప ఏదైనా డిఫరెంట్ రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చామనుకోండి మనం ఖచ్చితంగా ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. లేదనుకోండి మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా మనం వాయిడ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. మనం కావాలంటే ఎంటీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించింది. ఎందుకంటే మనం రిటర్న్ టైప్ వైడ్ పెట్టాం, కానీ ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాం. అట్లా అలో లేదు. ఓకే, మనం వాయిడ్ పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఎంటీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టాలి. ఓకే, ఇట్స్ అప్ టు us. నాట్ నెసెసరీ. This is not necessary. This is optional. Okay, but if you are keeping anything else apart from the void, definitely we should return that value. మనం ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్. ఇప్పుడు ఇంటి పెట్టుకున్నాం. ఫ్రమ్ జస్ట్ ఫ్రమ్ అనే ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటున్నాం. బయట 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం, ఇంటి ఏ ఇంటి బి. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నారనుకోండి మెథడ్ నేమ్స్ ఎంత మీనింగ్ఫుల్గా ఉన్నాయి చూడండి. ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అంటే మనం ఒక యూఐలో యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు యూఐలో ఉన్న హెడర్ని రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఏంటంటే సమ్ ఫంక్షన్. సమ్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే 2 వాల్యూస్ని ఎడిషన్ చేయడానికి. ఓకే, సింపుల్గా రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అంతే, ఇంక నేనేం రాయను. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏముంది? ఇంట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఇంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. సపోజ్ నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేశాను కదా, కంపైల్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు అని. ఓకే, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసాను. ఇది ఓకేనా గైస్? అర్థమైందా గైస్? ఇప్పుడు మనం బులియన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ చూసాం కదా మనం, ఆ రెండిట్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ బులియన్ ఈజ్ లాగిన్ బటన్ డిస్ప్లే. లాగిన్ బటన్ కనపడుతుందా లేదా? ఇక్కడ మనం రిటర్న్ టైప్ ఏం పెట్టాం గైస్? బులియన్ పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మ్యాండేటరీ నాట్ మ్యాండేటరీ? ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ కాబట్టి అవసరం లేదు కదా. మనం వాయిడ్ పెడితే అవసరం లేదు. ఓకేనా, వాయిడ్ తప్ప మనం ఏం పెట్టినా అవసరం ఉంది. ఓకే, బులియన్ పెట్టాం కదా, ఖచ్చితంగా సంథింగ్ రిటర్న్ ఐ మీన్ లైక్ ట్రూ ఓ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, రిటర్న్ ట్రూ. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇప్పుడు ఈ 4 మెథడ్స్ ఏం టైప్స్ ఉంటాయి? స్టాటిక్. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఓకే,
దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ అడుగుతాయి. ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్, వెంటనే ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఇన్స్టెన్స్, ఇన్స్టెంట్. యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టెంట్ గైస్. ఓకే ఇన్స్టెంట్ అంటే వెంటనే. వెంటనే ఇన్స్టెన్స్. ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఓకే సార్ సారీ సార్. ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమైనా అవుట్పుట్ ప్రింట్ డిస్ప్లే గైస్ కెన్ సమ్మన్ టెల్. నేను ఈ క్లాస్ ని రన్ చేశాను అనుకోండి, ఏమని అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి? This method is used to enter username. ఓకే, This method is used to get the header text A ఓకే, plus B. ఓకే. This method is used to check if login button is displayed. డిస్ప్లే. ఓకే, రన్ చేస్తాను చూడండి. అవుట్పుట్ రాదు సార్. అవుట్పుట్ ఏం రాదు. దట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అబ్జర్వ్. మీరు ఇక్కడ చూడకూడదు. ఓకే, మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లుక్ ఇన్ టు మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ లో ఏముంది అనేది చూడాలి మనం. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మెథడ్స్ మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ ఇక్కడ మనం మనం కాల్ చేస్తే తప్ప ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మనం చేసిందంతా డిఫైన్ చేసాం. ఒక ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసాం ఇంతవరకు. అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చాం. అంటే ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్, ఇక్కడ ఎండ్స్ విత్ సెమీకోలన్ కాకుండా ఓపెన్ బ్రాసెస్ క్లోజ్ బ్రాసెస్ ఈ మధ్యలో కోడ్ ఉంటే దాన్ని డెఫినేషన్ అంటారు. డెఫినేషన్ అంటే కొత్త ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసాం. డిఫైన్ చేసినంత మాత్రాన అవి ఎగ్జిక్యూట్ కావాలని లేదు. అర్థమైందా? వీ నీడ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ కి ఫంక్షన్ కాలింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. యా ప్లీజ్ గో హెడ్. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన ఏంటంటే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసి డిఫైన్ చేయడం అంతే. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంది? మెథడ్ ని కాల్ చేయడం. మెథడ్ ని కాల్ చేయడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అయినా మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అయినా. ఈ 3 ఏంటి? ఈ 4 మెథడ్స్ ఏంటంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్, అంటే మనం డిఫైన్ చేసిన మెథడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్రియేట్ చేస్తాం గైస్. కెన్ సమ్మన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్? నిన్న సింటాక్స్ చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ సింటాక్స్ చెప్పండి ఎవరన్నా. గైస్, హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? ఏంటి సైలెన్స్? సే సంథింగ్ గైస్. తెలుసా తెలీదా? మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా. మన క్లాస్ క్రియేట్ డేటా టైప్ అను వేరియబుల్ నేమ్ రాంగ్. ఫస్ట్ నేను సింటాక్స్ చెప్తాను. చెప్పమ్మా. కరెక్టే. పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్. పబ్లిక్ క్లాస్ టెక్స్టా అంటే క్లాస్ నేమ్. ఒక్క నిమిషం, నేను సింటాక్స్ చెప్తాను చూడండి, దాని తగ్గట్టు చెప్పండి. ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ పెట్టుకుంటాం. మనం ఏదైతే మెథడ్ కాల్ చేయాలో ఆ మెథడ్ ఏదైతే క్లాస్ ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ పెట్టుకుంటాం. దాని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం రాకపోతే మనకి ఏం రానట్టు ఇప్పుడు దాకా. సింపుల్. మీరు 10 క్లాసులు క్రియేట్ చేయాలి, దానికి 10 క్లాసులకి 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్ క్లాసు, కార్ క్లాసు, ఎంప్లాయీ క్లాసు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ అంటే సపోజ్ తరుణ్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ, ఓకే, హర్ష ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ, ఖదీర్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ, ఖజావలి ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ, నసరుద్దీన్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. మనం 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నసరుద్దీన్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్, ఖజావలి ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. లైక్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ దట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మనం డైలీ ఆ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉండాలి, మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉండాలి. ఆ క్లాస్ నుంచి ఈ క్లాస్కి మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఈ క్లాస్ నుంచి ఆ క్లాస్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అట్లా చేస్తూ ఉండాలి. సరే, ఓకే. ఇక్కడ చెప్పండి క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది? ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ క్లాస్ లో ఉంది. ఏంటది? మెథడ్ ఇది ఏ క్లాస్ ఏంటి? క్లాస్ సింటాక్స్ ఏంటి చెప్పండి. మెథడ్ సెషన్ సార్. మెథడ్ సెషన్ లో అక్కడ క్లియర్ గా ఉంది కదా అది క్లాస్ అని చెప్పేసి. మెథడ్ సెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీనింగ్ఫుల్ అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ camel case. ఓకే,
ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఓబీజే నిన్న again రిసోర్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. ఈక్వల్ న్యూ నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి క్లాస్ న్యూ నేమ్. క్లాస్ క్లాస్ నేమ్. then class name. Okay, just parenthesis open and close. Okay, that's all. Simply we have created an object. That's all guys. Simple. Okay, మీరు ఇదేం రాకెట్ సైన్స్ కాదు, జస్ట్ మన క్లాస్ నేమ్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అంతే. ఈ ఓబీజే నేమ్ అనేది మన ఇష్టమైంది పెట్టుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనే మెథడ్ ఎట్లా కాల్ చేస్తాం అంటే దీని రిఫరెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇట్లా క్రియేట్ చేసామో రైట్, మనకి ఒక హీప్ మెమరీ అని ఉంటుంది కదా జావాలో, ఆ హీప్ మెమరీలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ పెట్టి మనం ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకున్న ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. ఓకేనా, ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ దట్ రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ లాగిన్ బటన్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేయట్లా, వాయిడ్, కాబట్టి మనకు దాంతో అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ రన్ అయితే చాలు. బట్ ఈ రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్ అనేది స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, కాబట్టి మనం ఆ స్ట్రింగ్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. మనం డైరెక్ట్ ప్రింట్ అని చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. వాయిడ్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది వాయిడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రింట్ చేయడం అవసరం లేదు. ఓకే సార్. ఇదేంటంటే హెడర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సింటాక్స్ ఫర్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని వితౌట్ గైడ్. ఓకే, ఇంకేముంది సమ్ మెథడ్. ఇది మనం ఖచ్చితంగా మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఆ మెథడ్ లో ఏదైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అవి పాస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. మనం సింపుల్ గా ఓబీజే డాట్ సమ్ అని ఇట్లా ఇచ్చామనుకోండి, వర్క్ అవుతుంది, మన కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది ఎన్ని పారామీటర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది గై? 2 పారామీటర్స్. కాబట్టి మనం ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా 2 పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాలి ఆర్గ్యుమెంట్. ఇప్పుడు నేను 10 ని 75 ని సమ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అయింది గైస్ చెప్పండి? ఎంటర్ ఎంటరా? వాయిడ్ యూజర్ నేమ్ మెథడ్ సెషన్ స్ట్రింగ్. No, no, no. See, This method is used to get header text. First one header, sir. no. First one is username. This method is used to enter username. నెక్స్ట్ Header. హెడర్ అనేది ప్రింట్ అయ్యి ఈ ఇది కూడా ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అవుతుంది. వితౌట్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, నేను ఫస్ట్ రన్ చేస్తాను, దాని తర్వాత డీబగ్ కూడా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ గివ్ ఎ రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. అదర్వైజ్ మనకి ఇక్కడ ప్లే బటన్ ఉంటుంది, రన్ బటన్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఏదైనా. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎంటర్ యూజర్ నేమ్. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ ది హెడర్ టెక్స్ట్. ది హెడర్ అనేది ప్రింట్ అయింది. This method is used to check if login button is displayed or not. Displayed or not. It true print అయింది. దెన్ నెక్స్ట్ సమ్ మెథడ్ కాల్ అయింది 85. ఇప్పుడు నేను మీకు డీబగ్గర్ పాయింటింగ్ పెడతాను చూడండి, డీబగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ రైట్ క్లిక్, జస్ట్ ఎట్లా డిబగ్ చేస్తా ఉంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అవ్వండి, డీబగ్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. మీరు డీబగ్ చేయడం వస్తే మీకు అప్లికేషన్ ఫ్లో అర్థమైంది, ఎటు నుంచి ఎటు నావిగేట్ అవుతుందని. మనం ఫస్ట్ ఎక్కడైతే బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టామో వీటిని మనం బ్రేక్ పాయింట్ అంటాం కదా, మనం డబుల్ క్లిక్ పెట్టాం కదా. బ్రేక్ పాయింట్ అంటే మీ డీబగ్గింగ్ అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడ స్టాప్ అయింది. ఇప్పుడు మనం 7th లైన్లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అయింది కదా. మనం నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళామనుకోండి, F6 ఇస్తాం లేకపోతే స్టెప్ 4 ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళా రెజ్యూమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, కంట్రోల్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎంటర్ ఇస్తాను అనుకోండి, ఈ కంట్రోల్ ఎక్కడికి అవుతుంది? రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్లో వెళ్తాను.
మళ్ళీ నేను ఎంటర్ ఇస్తాను అనుకోండి, సమ్ మెథడ్లో కాదు. ఓకే, ఈ లాగిన్ మెథడ్ డిస్ప్లేలో కాదు, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం కదా. మనం ఇక్కడ ఏదైతే వరుసలో కాల్ చేస్తామో ఆ వరుసలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కదా. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ కాల్ చేస్తాం, దాని తర్వాత రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్, దాని తర్వాత లాగిన్ బటన్ డిస్ప్లేడ్ అన్నా, లాస్ట్లో సమ్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిజ్యూమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, F8, ఇట్ విల్ గో టు సమ్ మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఎగ్జిక్యూషన్స్లో మనం మెథడ్ని కాల్ చేయడాన్ని బట్టి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది. ఓకే, మనం మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేస్తే తప్ప ఈ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓకే, మెథడ్స్ డిఫైన్ చేయడం ఒక టాస్క్, మెథడ్స్ కాల్ చేయడం ఒక టాస్క్. ఓకేనా? ఓకేనా గైస్, అర్థమైందా? మెథడ్ కాలింగ్ అంటే ఇది ఒకటి వస్తే మనకి జావా అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ గైస్. ఓకే, మనకి రియల్ టైంలో ఏం ఉండవు. ఓకేనా? ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? లేదనుకో యూజర్ డిఫైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వాటికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, కాల్ చేయడం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, కాల్ చేయడం, అంతే మనం చేసేది. సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మాత్రం పక్కాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను, కొత్త క్లాసు. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాసులో ఉన్నాను? మెథడ్ సెషన్ మెథడ్ సెషన్ 2. మెథడ్ సెషన్ 2లో. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వేరే క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటర్ యూజర్ నేము, రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్, సమ్, ఈజ్ లాగిన్, డిస్ప్లే. ఓకే, ఈ 4 మెథడ్స్ని మెథడ్ సెషన్ 2లో కాల్ చేయాలి. ఎట్లా చెప్పండి? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటాయి, ఫస్ట్ మనం మెథడ్ కాల్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ మెథడ్ ఏ టైపో ఏ చూడాలి. టైప్ చూసుకో. అది ఇన్స్టాన్స్ స్టాటిక్. ఓకే, స్టాటిక్ పక్కన పెట్టుకున్న కోసం సపోజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయితే ఏం చేయాలి? రిట్రీవ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తున్నారు గైస్? ఓపెన్లీ సే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేయాలి. ఇది ఎందుకు అంత ఇదిగా మీకు అర్థం కావట్లేదా, లేకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోవడం లేదో అర్థం కాదు. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తుంది చెప్పండి? ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ std ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే, ఓకే, అక్కడ స్టూడెంట్. ఓకేనా? మెథడ్ సెషన్ 2 ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మెథడ్. మెథడ్ సెషన్ 2 సెషన్ 2 ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మెథడ్ సెషన్ 2. ఓకే, అంతేగా? అంతే సార్. నెక్స్ట్ ఎట్లా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాయిడ్ వాయిదా obj డాట్ ఓవిజ డాట్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యూజర్ నేమా? ఎంటర్ యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ ఏమంటుంది ఎర్రర్? ద మెథడ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ Undefined type method. నేను మీకు ఇందాక క్లియర్ కట్ చెప్పాను, మన మెథడ్ ఏదైతే క్లాస్ లో ఉందో ఆ క్లాస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి ఆ లెక్కన? అప్పుడు మెథడ్ సెషన్ 1 క్రియేట్ చేయాలి. సెషన్ 1 కాదు, మెథడ్ సెషన్ కాల్ చేయాలి. మనం ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు గైస్, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. మన మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉందనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓకేనా? obj డాట్ రిట్రీవ్ హెడర్ టెక్స్ట్, obj డాట్ సమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ ఏముంది మనది? ఈజ్ లాగిన్ ఓపెన్ డిస్ప్లేడా. నౌ జస్ట్ చెక్. This method is used to enter the username, header text, and it is used to check if login button is displayed after. Simply. Okay. yes sir. అవునా? This సమ్ is how we will call the method, guys. Yeah, tell me. సమ్ ప్రింట్ అవ్వలేదన్నా. సమ్ ప్రింట్ అవ్వలేదంటే మనం సమ్ లో ఏమన్నా ఇక్కడ ఏమన్నా వాల్యూస్ మీ మెథడ్ బాడీలో ఏమన్నా సిసౌట్ పెట్టామా? పెట్టలా. పెట్టలేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే
ఎక్కడక్కడ మనం see, మన కన్సోల్లో ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ 100. అవుతుంది. ఇక్కడ 100 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. Yes, yes. మనం సంథింగ్ మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ అయ్యేటట్టు రాసుకుంటే అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ Okay. మెథడ్ బాడీలో మనం ఏం సిస్అవుట్ పెట్టుకోలేదు, ఓకేనా. ప్రింట్ లైన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకోవాలి, అందుకని అక్కడ చూపించలేదు. ఓకే అండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ గైస్. ఓకే, Yes. మనం ఏంటంటే మెథడ్స్ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనం సింపుల్ చిన్న చిన్న మెథడ్స్ రాయాలి. కొంతమంది రాస్తూ ఉంటారు 200 300 400 లైన్స్. ఓకే, అట్లా రాయకూడదు. ఓకే, మన మెథడ్ సింపుల్గా ఉండాలి. మన మెథడ్ పారామీటర్స్ కూడా ఒక 2 3 4, ఓకే, అట్లా తీసుకోవాలి. ఓకే, అంతే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ గైస్, నథింగ్. జానని అచ్చుతూ ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ గురించి కంప్లీట్గా అర్థమైంది కదా గైస్. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్. మన 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 మెథడ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 2 మెథడ్స్ చెప్పాను కదా, ఇన్స్టాన్స్ స్టాటిక్ అనేది. మనం ఎప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు స్టాటిక్ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నేను చెప్తాను డిఫరెన్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయడానికి? కజౌలి, డూ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ది? ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎంతవరకు అర్థమైందో అది టెస్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఫస్ట్ కావాల్సింది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం తెలియాలి. అది తెలియకుండా మనం ముందుకెళ్ళినా వేస్ట్. ఓకే గైస్, మీకు అందరికి క్లాస్కి సింటాక్స్ తెలుసా? తెలుసు. నేను 1 by 1 వచ్చేస్తాను. నువ్వు తరుణ్ ఒక్కడ తప్ప ఎవడు రెస్పాండ్ కావట్లా. కొంచెంసేపు తరుణ్ నువ్వు మాట్లాడబాక, మిగతా వాళ్ళు. హదీర్, సార్ క్లాస్కి సింటాక్స్ తెలుసా? తెలుసు సార్. ఏంటో చెప్పు. చెప్పండి. క్లాస్ నేమ్ ఓపెన్ వెరీ బ్రాకెట్ గుడ్. ఓపెన్ ఓపెన్ బ్రాసెస్, బ్రాకెట్. క్లోజ్ బ్రాసెస్. సార్ ఓకే, అట్లానే వేరియబుల్కి సింటాక్స్. వేరియబుల్ డేటా టైప్. డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ వాల్యూ. వెరీ గుడ్. డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ, 2 సింటాక్స్. అట్లానే ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం, దానికి సింటాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పు ఖదీర్. ఆబ్జెక్ట్ రిట్రీవ్. ఏంటి? ఒక క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, స్టూడెంట్ క్లాస్. ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉంది. క్లాస్ లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కాల్ చేయాలంటే క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎస్టిడి ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్. ఇది సింటాక్స్. ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎంత 2 సింటాక్స్ లాభ, క్లాస్ కి, ఆ వేరియబుల్ కి, ఆబ్జెక్ట్ కి. నిన్న చెప్పింది ఇది. ఇవాళ చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఫంక్షన్ కి సింటాక్స్ ఏంటి? ఫంక్షన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్. స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ సార్. మెయిన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అబ్బా. మెయిన్ మీరు అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ గురించి function. చెప్తున్నారు, మీరు మెయిన్ మెథడ్ గురించి చెప్తున్నారు. సింటాక్స్ చెప్పండి, సింటాక్స్ అర్థం అవ్వాలి. సింటాక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి గుర్తుంటే మీ ఇష్టం వచ్చింది, లోపల ఏముంది ఏదో ఒకటి కోడ్ రాసేస్తారు. కానీ సింటాక్స్ ఇంపార్టెంట్. మోడిఫైర్స్, రిటర్న్ టైప్. నువ్వు కాదు, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడాలి. ఎవ్వరు మాట్లాడట్లా. హర్ష మాట్లాడు. వినపడట్లేదా సార్? హలో, చెప్పబ్బా. ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్, ఓకే, ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్. అవి సార్ ఫైనల్, ఇవి సార్ వాటి. అవి పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్టాటిక్ మోడిఫైర్స్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ వాయిడ్ ఏంటి?
పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ ఆర్ వాయిడ్ మెయిన్ ప్లేస్ లో స్ట్రింగ్ ఇంట్ మెయిన్ ప్లేస్ లో స్ట్రింగ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అను స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ ఓయ్, సార్. ఏంటబ్బా సింటాక్స్ అబ్బా, మీరు ఎంత క్లాస్ విన్నా కాదు, రిట్రీవ్ సింటాక్స్ సార్. గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం చూసి చెప్పండి, మనకి ఈ రోజే కదా చెప్తుంది. సార్ మాడిఫైర్ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్ సార్. కరెక్ట్, అంతే సింపుల్. అది సింటాక్స్ సార్. సింటాక్స్ లో ఇంకా యూజ్ చేసేది ఉంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అవి యూజ్ చేసుకుంటాం మాడిఫైడ్. మాడిఫైడ్స్ లో సార్. దీంట్లో మాడిఫైర్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు కదా. ఓకే, ఆ, మాడిఫైర్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే సార్. ఇక్కడ నేను ఒకటి ప్రొటెక్టెడ్ పెడతాను. గైస్ ఇవాళ వీడియో చూడండి, ఇప్పటికిప్పుడే రాదు కానీ మెయిన్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింటాక్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి బాస్. సార్ సింటాక్స్ ఇది గుర్తు పెట్టుకొని ఎగ్జాంపుల్స్, మీరు ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ల్యాప్టాప్లు రెడీ లేవు. సో ఈ వీక్ కొంచెం ఎందుకంటే మీకు క్లాస్కి వస్తే క్లాస్లో వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ వెరీ సింపుల్, ఇంతే కదా. ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇవాళ నిన్న వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఇవాళ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, వాటిని ఎట్లా కాల్ చేయాలో మాట్లాడుకున్నాం. ఇది తెలిస్తే యు ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఆటోమేషన్, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంతే కావాల్సింది, ఇదే అర్హత. క్లాసు, వేరియబుల్, ఫంక్షన్. ముందు సింటాక్స్ ఎవరికి గుర్తుండవు, ఎవరికి తెలియదు. మొదట ఏం చేయాలి, మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇవాళ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, నిన్న వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయలేదు, దట్ ఈస్ మై మిస్టేక్. ఓకే, సో ఇవాళ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, బాగా చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. అట్లీస్ట్ పేపర్ మీద ఎవరు కూడా నేను నిన్న మెసేజ్ పెట్టా కదా, స్క్రీన్ షాట్లు పెట్టేసి, ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను స్పీడ్గా ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోవట్లే. ముందు మీకు క్లాస్ అంటే క్లారిటీ ఉండాలి. మీరు ఒక్కొక్కడు చాట్ జీపీటీ ఇట్లాంటివి చూసి ఎగ్జాంపుల్స్ 100 కొట్టగలగాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి రండి. అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్కటి 10 క్లాసులు క్రియేట్ చేయండి. మీకు హెల్ప్ కావాలంటే చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళండి. అసలు చాట్ జీపీటీ తెలియకపోతే నన్ను అడగండి. తెలుసు సార్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది వస్తే మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు, లేకపోతే మనం ఇంకా అర్థం కాలేదా, నిజాయితీకి చెప్పండి మాస్టారు ఇది అర్థం కాలేదు, మనం మళ్ళా రిపీట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, చలో బాయ్ ఫర్ టుడే. ఐ విల్ షేర్ దిస్ వీడియో టుడే. థ్యాంక్ యూ. 1 hour లో ఐ విల్ షేర్ ఇట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.